আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আলিশান রাদিস মিডিয়া পয়েন্ট 24 নিয়ে আবার লাইভে যুক্ত হয়েছি। প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। এই মুহূর্তে দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী ও শিক্ষকদের বিদায়ী অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে চলতেছে সরাসরি চন্দরপুর চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে। প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত এলাকাবাসী, ইনশাআল্লাহ আপনারা অবগত আছেন আমরা চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ দারুল মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের শাখা কেন্দ্রের আজকে বিদায়ী অনুষ্ঠানের প্রথমে আমরা খতমে খাজাগান দিয়ে আরম্ভ করমু। দোয়া করবা চন্দরপুরি হুজুরে ইনশাআল্লাহ। এই বিদায় অনুষ্ঠানের পরেও মিলাদ হইব, দোয়া হইব। যেন যেখানে আসেন আমরা বিদায় অনুষ্ঠান আপনারা শরীক আর ছাত্ররা উৎসাহ দিবা। আর তো আজকে হইল পবিত্র রমজানুল মুবারকর বিদায়ী শুক্রবার, জুমাতুল বিদা। এই হিসাবে আপনারা যেন যেখানে আসেন ইয়াদ দোয়াত শরীক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক ওয়া ওয়াদা'না আনকা ওযরাক আল্লাযী আনকাযা যাহরাকা ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক ফাইন্না মা'আল উসরি ইউসরা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা ফাইযা ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা বিআন তুসাল্লি আলাইহি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات. اللهم يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات. اللهم يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب. اللهم يا حلال المشكلات، يا حلال المشكلات، يا حلال المشكلات. اللهم يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات. اللهم يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات. اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب. اللهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز. اللهم يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب. اللهم يا ستار العيوب، يا ستار العيوب، يا ستار العيوب. اللهم يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. اللهم آمين، 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 آمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء এখন হইতো না নি না এখন দোয়া করবা আমরা গ্রামের হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেব اللهم آمين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض আল্লাহ আমরা খতমে খাজেগান কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ দারুল কারাত মজিদিয়া ফুলতলি সুন্দরপুর পূর্ব মহল্লা শাখা খান কবুল ফরমাও তোমার যত বন্দাবান্দি হলে হাত দিয়া মুখ দিয়া টাকা দিয়া পয়সা দিয়া ইসাখান সাহায্য করছনে দুনিয়া ইয়াকরে তুমি আল্লাহ সাহায্য ফরমাও আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রহিমিন ইয়া আকরামুল আকরামিন আল্লাহ আমরা রমজান গুনতরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও এই মাসের রহমত মাগফিরাত নাজাত तमाम আমরারে নসিব করে দাও গত রাত যারারে মাফ করে দিছে লগে আমরারে শরীক রাখি আল্লাহ আজ দিনও যারারে মাফ করে দিবা এরা লগে আমরারে শরীক রাখিও আজকের দিনের মাগফিরাত নাজাত तमाम আমরারে নসিব করে দিও আল্লাহ এই দারুল কিরাতের প্রতিষ্ঠাতা ফুলতলি সাকিলা রহমাতুল্লাহ দরজা বুলন্দ ফরমাও আল্লাহ বড় সাকিলা সামজাদাউলর আয়াতে তৈবা দান করে দাও আয় আল্লাহ এই শাখাত বহুত বিদেশি হলে সদকা খয়রাত করছেন আল্লাহ আল্লাহ ইতা বিদেশি হলে মাতার ক্ষুদ্রত রাত রাখো হালাল রুজির দরজারে খুলি দাও কম দিনের মধ্যে বেশ বেশ রুজি খুরাই আপনা আমার আত্মীয় স্বজনের খুলে পৌঁছাইয়া দেও আল্লাহ বহুত বিয়ারামি হলে দোয়া চাইছো আমরা রুহানি জিসওয়ানি বিয়ারাম শিফা ফরমাও আল্লাহ আমরা নেক আশা ওলারে পুরা করে দেও আমরা রে নেক হায়াত দিয়া মালামাল করে দেও আমরা রে হালাল মাল দি মালামাল করে দেও আমরা রে বারবার হরমান শরীফ আইন জিয়ারত নসিব ফরমাও বিশ্বর মুসলমান নেক বানাও আমরার বাংলাদেশ খানে শান্তির দেশ বানাও আল্লাহ ফিলিস্তিনি মুসলমানের তোমার খাস রহম আর করম ফরমাও আল্লাহ এই মসজিদ খানে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও এই মসজিদ খাদিমগিরি করে করে যারা খবর বসিয়েছেন এরা খবর খানের জন্য টুকরা বানাও বর্তমানে যারা খাদিমগিরি করে দুনিয়া আখিরে তুমি আল্লাহ সাহায্য ফরমাও আল্লাহুম্মা তাওয়াফানা মুসলিমিন والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন খতমে খাজেগান শেষ হয়েছে আজকে আমাদের দারুল কিরাত এই অত্র শাখার সমাপনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম এখনই শুরু হবে তার আগে আমি
আমার অত্র শাখার কমিটির সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি আমাদের সভা অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন উপস্থিত আছেন আমাদের অত্র শাখার সম্মানিত সহসভাপতি জনাব আলহাজ ফয়জুর রহমান সাহেব এবং সম্মানিত সেক্রেটারি সাহেব জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেব, এবং উপস্থিত আছেন অত্র শাখার অন্যতম সদস্য জনাব ইমতাজ আলী সাহেব, এবং আরও উপস্থিত আছেন অত্র শাখার কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল আলম সাহেব। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অত্র শাখার কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মোস্তফা উদ্দিন সাহেব। আরও উপস্থিত আছেন আমাদের অত্র শাখার কমিটির উপদেষ্টা জনাব হজরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেব। আরও অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে আমি আমার অত্র শাখার পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হবে। তাই অত্র শাখার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এখনও বাড়িঘরে রয়েছেন তাদেরকে আমি আহ্বান করব অনতিবিলম্বে আমাদের শাখায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করছি। এখন আমাদের এই বিদায়ী অনুষ্ঠানের পরিচালনা করার জন্য আমি আমার অত্র শাখার জনাব সহ সেক্রেটারি মাওলানা বিলাল আহমদ সাহেবকে আমাদের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত এলাকাবাসী, দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামা মসজিদ শাখার পুরস্কার বিতরণী ও বিদায়ী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আমি পরিচালনা করছি। এবারে পরিচালনার শুরুতে নাম কি তা সবার শুরুতে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আমি আহ্বান করছি অত্র শাখার সানি জামাতের ছাত্র ওমর সানিকে। আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইযা যুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم। ধন্যবাদ ওমর সানিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহি শুদ্ধ করে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করার জন্য। নাবিলা বেগম এবারে নাতে রাসূল পরিবেশন করবে অত্র শাখার আউয়াল জামাতের সানি জামাতের ছাত্রী নাবিলা মুবারক। নাবিলা মুবারককে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করার জন্য আহ্বান করছি।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি থাকবো বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়। আমি থাকবো বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়। আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধবো হাজিদের হেরাম। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধবো হাজিদের হেরাম। আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখবো সবসে গুম্বাদ। আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখবো সবসে গুম্বাদ। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। তৃষ্ণা কাতর আমারে মন, তৃষ্ণা মিটাবে কূপ জমজম। তৃষ্ণা কাতর আমারে মন, তৃষ্ণা মেটাবে কূপ জমজম। সে পানি মাখবো আমি সারা গায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। সে পানি মাখবো আমি সারা গায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আসসালামু আলাইকুম। মারহাবা নাবিলা মুবারককে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করার জন্য। সম্মানিত উপস্থিতি, অত্র জামাতের নাজিম এবং প্রদানকারী সাহেব আপনাদের পরিচয় একটু আগে দিয়েছেন, এজন্য আমি আবারও সভাপতির অনুপস্থিতিতে আজকের সবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার প্রবীণ মুরব্বী এবং সেক্রেটারি সহসভাপতি জনাব ফয়জুর রহমান সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্রবীণ মুরব্বী জনাব ইমতাজ আলী সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার প্রবীণ মুরব্বী জনাব ফারুক উদ্দিন সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার পেশ ইমাম সাহেব জনাব আব্দুল মন্নান সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা জনাব আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র শাখার কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবকে। আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার যুব সমাজের অন্যতম সদস্য জনাব বলাই আহমদ সাহেবকে।
আরও যারা শিক্ষকবৃন্দ আছেন স্ব অবস্থানে আপনারা আসন গ্রহণ করবেন। এবারে অত্র প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি অত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পাঠ করবেন তাসনিম বেগম, ছাত্রী জামাতে সানি। জামাতের ছাত্রী তাসনিম বেগমকে স্মারকলিপি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি। আসসালামু আলাইকুম। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট, শাহাগঞ্জ, চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ। হে বিদায় শিক্ষাগুরু, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আজ আপনার বিদায়ের দিন আপনাকে এমন কি করে একদিন বিদায় দিতে হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই আপনারা বিদায় লঙ্ঘনে আমাদের হৃদয় গভীরের বেদনায় ভারাক্রান্ত। আজ আপনাকে কি দিয়ে অভিনন্দন করব তা আমার জানা নেই। তাই বেদনা বিদুর মুহূর্তে আপনি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাটুকু গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। আমরা সকল ছাত্র ছাত্রীরা বৃন্দ দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট, শাহাগঞ্জ, চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদের সহি শুদ্ধভাবে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আগামী বছর যেন আরও বেশি ছাত্রছাত্রী দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট সুযোগ করে দিবেন, এই আশাটুকু রাখি। আসসালামু আলাইকুম। বার্ষিক রেজাল্ট পাঠ করার অভ্যাস সাদার বইটা তো রশিদ হান্না। সম্মানিত এলাকাবাসী এবং উপস্থিত হাজিরানে মজলিস, দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ শাখায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আজ 3 বছর হাঁটি পা করে 3 বছর অতিবাহিত করে আজ আমরা বিদায়ী অনুষ্ঠানের সবাই উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার জন্য আর্থিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আপনারা প্রাণ খুলে দোয়া করবেন এবং দোয়া করবেন যেন আমাদের দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা শাখা আজীবন থাকে। এবং যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তারা আবার আশ্বাসও দিয়েছেন প্রতি বছর আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমি তাদের নাম পরে ঘোষণা করছি, আপনারা শুনবেন। যারা এই প্রতিষ্ঠানে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন: মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন কাশিম, তিনি 5,600 টাকা দান করেছেন। জনাব ময়নুল হোসেন, তিনি তাহার চার চাচার মাগফিরাতের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে 35,000 টাকা দান করেছেন। আপনারা দোয়া করবেন যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার পরিবারের এবং বংশের মধ্যকার সকল জিন্দা মুমিনদেরকে যেন আল্লাহ নেক হায়াত দান করেন এবং যারা মারা গেছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাত নসিব করেন এবং সবাই যেন যত জীবিত আছেন সবাই জীবিত যতদিন তা রাখবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে, তাদেরকে যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুস্থ শরীরে রাখেন। এই দোয়ার কামনা করে, এই দোয়া চেয়ে তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে 35,000 টাকা দান করেছেন। আল্লাহ ওনার দানকে কবুল করুন। জনাব হাজী আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষে হারুন আহমদ সাহেব 3,000 টাকা দান করেছেন। জনাব মসলম উদ্দিন সাহেব বাগিরঘাট, তিনি 5,000 টাকা দান করেছেন। জনাব মুসলেহুদ্দিন ফ্রান্স প্রবাসী 5,000 টাকা দান করেছেন। জনাব রুহুল আমিন ফ্রান্স প্রবাসী 5,000 টাকা দান করেছেন। জনাব উবায়দুর রহমান রাসেল ফ্রান্স প্রবাসী 5,000 টাকা দান করেছেন। জনাব মাহবুবুল আলম পাপলু ফ্রান্স প্রবাসী 5,000 টাকা দান করেছেন।
পাপলু আহমদের বন্ধুদের পক্ষ থেকে 2500 টাকা দান করেছেন। জনাব নাহিদ আহমদ 500 টাকা দান করেছেন। জনাব কাউসার আহমদ ইউকে 5000 টাকা দান করেছেন। জনাব মতিউর রহমান বাদে পাশা 25টা বই দান করেছেন। আপনারা যারা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের নাম শুনলেন, আপনারা তাদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করবেন। আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা যাতে কালামে পাক থেকে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে পারো, শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারো, কালামে পাক শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারো, এই জন্য আমরা এই দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট এই মহল্লার মুরব্বিয়ানে কেরাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যারা আর্থিকভাবে তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন, তোমরা সকল ছাত্রছাত্রীরাও পান খুলে তাদের জন্য দোয়া করবে যেন তাদের সকল আশা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পূরণ করে দেন। এবারে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র প্রতিষ্ঠানের কারি জনাব শাহ আলম সাহেব, প্রধানকারী ও নাজিম জনাব শাহ আলম সাহেবকে অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল জামাতের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য আমি আহ্বান করছি। জি জি, ধন্যবাদ জনাব মাওলানা বিলাল আহমদ সাহেবকে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দীর্ঘ 1 মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের অত্র শাখার ছাত্রছাত্রী সর্বমোট 130 জন অ্যাডমিশন হয়েছেন। এর মধ্যে জমাতে সূরা ক থেকে জমাতে সানি পর্যন্ত আমরা পরীক্ষার্থী 106 জন এন্ট্রি হয়েছেন বা 106 জনের পরীক্ষা দিছেন। তার মধ্যে আমি যারা প্রথম স্থান এবং দ্বিতীয় স্থান উত্তীর্ণ হয়েছেন, জমাতে সানি প্রথম স্থান অধিকার করছেন সর্বমোট 10 জন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছেন জমাতে সানি 5 জন, তৃতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছেন 3 জন, জমাতে সানি শেষ। জমাতে আউয়ালও প্রথম স্থান অধিকার করছেন 3 জন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছেন 2 জন, তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন 3 জন। আমি শুধু সংজ্ঞা কইয়া আশা করি আমরা নাম ঘোষণা করবো যখন পুরস্কার বিতরণ করবো ছাত্রছাত্রীদের হাতে। সূরা জমাতে ক গ্রুপের প্রথম স্থান অধিকার করছেন, প্রথম বিভাগে পাস করছেন সর্বমোট 11 জন। 11 জন না, সূরা জমাতে খ গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করছেন সর্বমোট 16 জন। জমাতে সূরা খ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছেন সর্বমোট 10 জন, তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন সর্বমোট 3 জন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এইবার তৃতীয়বারের মতো অত্র শাখার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা অত্যন্ত ভালো হয়েছে, যার ফলাফল ইনশাআল্লাহ আমরা নাম ঘোষণা করব। এখন আমরা সংজ্ঞা হিসাবে প্রতি জমাতে কয়জন প্রথম বিভাগে পাশ করলা, দ্বিতীয় বিভাগে এবং তৃতীয় বিভাগে যতজনে পাশ করলো ততজনের সংজ্ঞা প্রকাশ করলাম। এবারে আমরা নাম ঘোষণা করব এবং পুরস্কার বিতরণ করব। আমাদের সম্মানিত মুরব্বিয়ানে কেরামদের হাত দ্বারা আমরা পুরস্কার বিতরণ করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা বার্ষিক তারা যে পরীক্ষা দিল, প্রথম হইল, দ্বিতীয় হইল, এটা রেজাল্ট করছেন না? এই হলো কিরাত প্রতিযোগিতা
জামাতে সানিদ প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় আয়সা। দ্বিতীয় তৃতীয় না, যারা পাস করছে সবার নাম ঘোষণা করো। না সব, না না, খাতা বা হরিয়া রেজাল্ট আছে না? হলো ও, আমি নাম কই, আর আপনার ফলাফল রেজাল্ট সব ফলাফল হরিতারা দেখো। যারা পাস করছে তার নাম আপনি ঘোষণা করো, আছে না নিয়ে না? আচ্ছা, আপনারা কেউ বক্তৃতা দিবানি? বক্তৃতা দিবানি আপনি? আপনি দিবানি? না বক্তৃতা দিতা না নেখে, বুঝছো নি? আবার হয়েছে রেজাল্টের বাদে, রেজাল্ট দেওয়ার বাদে বক্তৃতা দিতা না, বুঝছো নি? এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র মহল্লার প্রবীণ মুরব্বী এবং প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবকে। জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবকে ওনার মহামূল্যবান বক্তৃতা পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট শাখা কেন্দ্র চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বিদায়ী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত দারুল কেরাত পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ এবং দারুল কেরাতের সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আজকে এই যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এই জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছ এবং সুন্দর ফলাফল করেছ, তোমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য, যাতে আগামী দিনে আরো উচ্চ শিক্ষায় হারিয়ানার বিভিন্ন স্তর আছে, স্তর বাই স্তর তোমরা আগাইতে পারো, এজন্য তোমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হলো। আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, দীর্ঘ প্রায় 26 দিন তোমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছ এটা অতি মূল্যবান। এখানে শিখেছ কুরআন শরীফের সহি তিলাওয়াত, নামাজের শিক্ষা এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক শিক্ষা। তোমাদের জীবনে এই শিক্ষাগুলা বয়ে আনবে আরও সুখ এবং সুজ্ঞানী হবে এবং ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষার ধারাবাহিকতা তোমরা এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে তারাও এই শিক্ষার আলোকে বিকশিত করবে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষকদেরকে। ওনারাও এক সময় ছাত্র ছিলেন, শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করেছেন। ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। দীর্ঘ 1 মাস আমাদের ছেলেপেলেদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আগামী দিনেও যেন ওনারা আরও উচ্চ শিক্ষায় ওদেরকে শিক্ষা দান করতে পারেন। এবং আমি আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাই পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে। আপনারা যে এই দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের খেদমত করে যাচ্ছেন এবং এর আয়োজন করছেন, এতে আপনাদের যে পরিশ্রম, যে মেহনত করেছেন, এটাকে আরও আগামী দিনে আগাইয়া নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ
করব এবং এটা পরিচালনা করবেন। আমি সকলের কাছে আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং সকলকে আবারও সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন এখন হুরুতায় যে হুরুকা দিল তারা তো রেজাল্ট পাইতো, রেজাল্ট পাইছেন। এখন আপনারা দিবারি এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করবেন অত্র মহল্লার পেশ খতিব জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব। জনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত আজকের দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের চন্দ্রপুর মহল্লার বিদায়ী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত এলাকার সম্মানিত আমার পরম এবং চরম বাবা হল, ভাই হল, মা হল, বইন হল, আমার সামনে ভবিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী, আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ আমরা তৌফিক দিছিলা প্রথম রমজান শরীফ থেকে নিয়ে 26-27 রমজান পর্যন্ত আমরা কোরআন শরীফের শিক্ষা দিতাম পারলাম, আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার পঞ্চায়েতের মুরব্বী হলরে, তাইন ইগোর দারুল কিরাতের ব্যবস্থা করিয়া দিছেন এবং অনুমতি দিছেন দারুল কিরাতের সেন্টার ইখানে আনবান লাগিয়া। তাইন এই যে উদ্যোগ নিয়া নাজিম শিক্ষক সকলের ব্যবস্থা করিয়া দিছেন, এখানে পড়ানোর ব্যবস্থা করার সুব্যবস্থা করিয়া দিছেন। কারণে আমি আমার পক্ষ থাকিয়া, আমার পঞ্চায়েতের পক্ষ থাকিয়া এবং শিক্ষক সকলের পক্ষ থাকি তান্তানরে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আরও আল্লাহর কাছে দোয়া করি তান্তান এই যে বালাকামর উদ্যোগ দিয়া আমরা আগুয়া দিছেন, তান্তানরে আল্লাহ দুনিয়াইতে এর যা দক্ষা আখেরাও এর বদলা দক্ষা। আর আমি ধন্যবাদ জানাই আমার শিক্ষক সকলরে, তাই অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই সমস্ত মাস ব্যাপিয়া মেহনত করছেন, বাচ্চান্তরে পড়াইছেন। আল্লাহ তুমি কবুল করো, আমিন। আর বিদায়ী অনুষ্ঠানও আমরা যতই এইখানে শরীক হয়েছি, বিদায় আসলে একটা সাময়িক, চিরস্থায়ী বিদায় নাই। বিদায় আমরা নিমু একজন আরেকজনকে তাকিয়া, আবার রমজান শরীফ আইব ভালো, আবার আইয়া আমরা এখানে হইমু। আল্লাহ তুমি আমরা তৌফিক দান করো। ওমা আলাইনাল বালাগ। ধন্যবাদ জনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবকে অত্যন্ত সুন্দর এবং মূল্যবান বক্তৃতা রাখার জন্য। এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখার জন্য আহ্বান করছি জনাব রাজিস আহমদ সাহেবকে। জনাব রাজিস আহমদ সাহেবকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। আসসালামু আলাইকুম। দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের সমাপনী এবং বিদায়ী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বিশেষ অতিথি তথা অত্র আমাদের এই মসজিদ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং শিক্ষকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আসলে বক্তব্য দেওয়ার ইনকুমতা নাই। আমরা 2023 সাল থেকে ইগু স্থাপিত হয়েছে, তো 23 সাল থেকে 25 সাল পর্যন্ত ইনশাল্লাহ ইগু রান করে গেছে। আগামীতেও ইনশাল্লাহ ইগু যাইব রান করি। আর বিদেশ থেকে যারা সহযোগিতা করছেন অর্থ দিয়া ধন্যবাদ জানাই। আর আগামীতেও ইগু আপনারা অর্থ দিয়া সহযোগিতা করবা, জেলা প্রতি বছর ইগু কেরি হইয়া যায়। আর ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমরাও যদি বেশি বাড়ি যাই ইনশাআল্লাহ এগুলো বড় অঙ্কে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর ধন্যবাদ জানাই আর সবরে বিদায় নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্র প্রতিষ্ঠানের দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা শাখার কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবকে। জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
সম্মানিত আজকের সভার সভাপতি ও অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও মুরব্বিয়ান ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম। ব্যাপার হয়েছে গিয়া আমরা সিলেটি ভাষায় কইলাই, ব্যাপার হচ্ছে গিয়া আমরা মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টর যে অর্গানাইজ করার লাগে যে একটা কাজ কাম করা লাগে, অর্থ আদায় করার লাগে, কিন্তু মেজরিটি পয়সা কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে আয়, এর মধ্যে দেশেরও বাইনতে 10 টাকা 5 টাকা 100 টাকা করিয়া দেন, কিন্তু আমরা সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে সকলের নাম মেনশন করতে পারি না, এবং নাম মেনশন না করার পরে অনেকে হয়তো আন্তরিকভাবে মনেও দুঃখ আনতে পারেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান আপনার অর্থায়ন সহযোগিতা আর আমরা বিশ্বস্ততা হইল গিয়ে আপনার কাছে আমরা পুঁজি, আপনারা বিশ্বাস করি আমরা দেই, আর ও পুঁজিটা আমরা আপনার বাচ্চান্তরে দেই এবং ও প্রতিষ্ঠানের যেটা শিক্ষক আছেন তারা দিয়া আমরা চালাইয়া যাই। এবার আমরা আর্থিক অবস্থায় একটু অসচ্ছল অবস্থায় আসলাম, আল্লাহ আমরা এমনভাবে দিছেন, আমার বাতিজা ময়নুলক তানরে ওলা হারুন ভাইয়ের মাধ্যমে কইছিলাম যে আমরা ওলা এক বিপদে পড়ে গেছে, হয়তো এইটা আমরা ট্রাস্টর যে বেতন দিতাম পারবো না বা অবস্থাওয়ালা আছিল, তো মইনুল ভাই কইছেন আচ্ছা আমি আপনারা মইনুল মামুয়ে কইছেন আপনারা চিন্তা করেন না যে আমি আপনারা সাইড মেসাব মানে ইমাম সাহেবের বেতন এবং কিছু সাময়িক টাকা দিমু কত হয়, তখন আমি কইছিলাম যে আমার যদি 35,000 টাকা আপনারা ব্যবস্থা করে দিলেই তা পারেন, যে আমি খুব হইমু, তো তাই টাকাগুলো দিছেন আপনার তান চাচাইন্তর নামে মাহফিরাতর লাগি, তান সাইড চাচা চান্দ আলী, ওয়াতির আলী, ফাতির আলী আর রকিব আলী বাইসাবর লাগি, তান্দানোর লাগি দোয়া করেন যে এরপরে আমরা স্থায়ী কমিটি হিসাবে আমরা মোসলেক, রুহুল আমিন, পাপলু, রাসেল, আরও তোমার কাউসার আর কাশেম, এরা কি আমরা মূল থেকে প্রেরণা দিয়ে আইছে যে আপনারা সরুকে আপনারা ঠেকার লাগি ঠেকতা নাই, তো তাইনও আলহামদুলিল্লাহ একটা বিগ অঙ্কে পয়সা দিছেন, তো আরও আমরা গাঁও থেকে বাইয়াইন বাতিজা ফারুক ভাই সাহেব ও আমার ফজরুমান চাচা এরপরে ইসমার আলী চাচা, মানে আমরা মসজিদ কমিটির যারাও আছেন সবে 10 টাকা 5 টাকা 500 টাকা করে দিছেন, আমরা নাম মেনশন করিয়ার না, আপনারা হয়তো দুঃখিত হন না যে এর লাগে আমি ক্ষমা চাইয়ার আপনারা গেছে, অনেকে একটা কয়েন যে আমার নাম প্রকাশ করল না, আসলে আপনারা বিশ্বস্ততা হইলে কি সবচেয়ে বড় প্রকাশ যে আমরা বিশ্বাস করি আপনারা দিছেন, আর আপনারা এই টাকাগুলো আমরা সহিভাবে বাচ্চান্তর কাছে প্রমাণ দিয়ে করতাম পারি, আর শিক্ষকরা দিতাম পারি, আর বাচ্চান্তরে কিছু পুরস্কার দিতাম পারি, আর যদি আমরা চলায় বা আমরা ব্যবহারে বা আমরা শিক্ষকগুলোর ব্যবহারে যদি আপনারা কিছু কষ্ট হইয়া দেখেন, আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিবা। একটা হইল গিয়ে আপনারা একটা বাচ্চান্তর আমি দেখছি মসজিদও আমরা বাচ্চাইনতে অনেক সময় তারার মা বাপে দিতে 8টা বাজি যায়, আইয়া মসজিদের আঙ্গিনা তাই ছুটি হয়ে যায়, ও রোজা মাসও কিছু তারারে মক্স দেওয়া হয়, আর দিলে কিছুটা মোরও বাচ্চা আছে তারে দৌড়াইলে জুত করি আলাম তারা পায় না, তো আপনারা যদি চাই আর আপনারা যদি আপনারা বিরোধিতা না করি আর আমরা তার প্রতিষ্ঠানটা চালু থাকে, তা আমি মনে করি আমরা লাগে আমরা বাচ্চাইনতে লাগে, আমরা লাগে নাই আমরা বাচ্চাইনতে তোমার সুরা কেরাত কোনো শুদ্ধ শিখতে পারবা, আর এই বলে আমার তাকে যদি কেউ বেয়াদবি বা কোনো রকম আঘাত পাইয়া যাবে না, আল্লাহর রাস্তায় মানে মাফ করবা। আর আমার ছাত্র শিক্ষকগুলোর মাধ্যমে বা ছাত্রই আইসেন, ছাত্রীতে অনেক সময় আপনারা জ্বালা যন্ত্রণা করছেন বা অনেক সময় খেরুরে মন কথা বার্তা কইছেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় মাফ করে দিবা। আর বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। তারা রেজাল্ট দিতে আছে, রেজাল্ট পাইছে না, রেজাল্ট দিবা না নি গজল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সানি জামাতের ছাত্রী নাবিলা মুবারক। নাবিলা মুবারককে পুরস্কার গ্রহণ করার সভাপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। জনাব ইমতাজ আলী সাহেব এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। গজল প্রতিযোগিতায়
প্রথম স্থান সানি জামাতের ইউসুফ হাসানকে সভাপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। গজল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান আয়েশা বেগম, সানি জামাতের আয়েশা বেগম জনাব ফারুকুদ্দিন সাহেবের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। গজল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান আউয়াল জামাত কলি বেগম গজল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে কলি বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে সভাপতির হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান আউয়াল জামাতের মাইশা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান মুন্নি বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আশফাকুল ইসলাম, আউয়াল জামাতের আশফাকুল ইসলাম, পুরস্কার গ্রহণ করবে কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সানি জামাতের নুসরাত জান্নাতকে সভাপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। কিরাত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান সানি জামাতের ইউসুফ হাসান, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ইউসুফ হাসান, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ইমতাজ আলী সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সানি জামাতের তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে শাম্মী বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে ফারুকুদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সানি জামাতের তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আবু শাহিদ, পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কলি বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মুন্নি বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ফাইজা জান্নাত, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ইমতাজ আলী সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সুরাখ প্রথম স্থান অধিকার করেছে সীমা বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে সভাপতি সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সুরাখতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তিশা বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ফারুকুদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সুরাখতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আদিয়ান আলম, পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সুরাখতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বায়েজিদ হুসেন, পুরস্কার গ্রহণ করবে আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় সুরাখতে তৃতীয় স্থান অধিকার ইসরাত বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে। কিরাত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান সুরাখতে আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব বলাই আহমদের সাহেবের কাছ থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় জমাতে সানিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আয়েশা বেগম, পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ইমতাজ আলী সাহেবের হাত থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় সানি জামাতে দ্বিতীয় স্থান শাহান আলম, পুরস্কার গ্রহণ করবে সভাপতি সাহেবের কাছ থেকে।
তাজবিদ প্রতিযোগিতায় সানি জামাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাসনিম বেগম। পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় সানি জামাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আনিসা জান্নাত নিসা। আনিসা জান্নাত নিসা পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আবির হোসেন। আবির হোসেন পুরস্কার গ্রহণ করবে আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেবের হাত থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কলি বেগম। কলি বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে। তাজবিদ প্রতিযোগিতায় আউয়াল জামাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মাইশা বেগম। পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব নাজিমউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শাহরিয়া আহমদ। শাহরিয়া আহমদ শাহরিয়া আহমদ গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে দ্বিতীয় স্থান রাকিব আল হাসান। রাকিব আল হাসান পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ইমতাজ আলী সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে নুসরাত জাহান মুর্শেদা। নুসরাত জাহান মুর্শেদা পুরস্কার গ্রহণ করবে সভাপতি সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইফতেখার আহমদ। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইফতেখার আহমদ। পুরস্কার গ্রহণ করবে জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে দ্বিতীয় স্থান নাফিজা বেগম। নাফিজা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের হাত থেকে। গজল প্রতিযোগিতায় সূরা খতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে রুমান আহমদ। রুমান আহমদ পুরস্কার গ্রহণ করবে নুরি সাহেবের হাত থেকে। ক্লাস উত্তীর্ণ প্রথম বিভাগে সানি থেকে সালিসে উত্তীর্ণ প্রথম স্থান উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম স্থান অধিকার করে আয়েশা বেগম। সানি থেকে সালিসে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম স্থান, ক্লাসের মধ্যে প্রথম হয়েছে আয়েশা বেগম। পুরস্কারটি গ্রহণ করবে সভাপতি সাহেবের হাত থেকে। সানি থেকে দ্বিতীয় স্থান করে উত্তীর্ণ হয়েছে জুমা বেগম। জুমা বেগম পুরস্কারটি গ্রহণ করবে জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। সানি থেকে তৃতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে নুসরাত জান্নাত। নুসরাত জান্নাত পুরস্কারটি গ্রহণ করবে জনাব ফারুকউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। জামাতে আউয়াল থেকে সানিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। জামাতে আউয়াল থেকে আউয়ালের মধ্যে প্রথম হয়েছে। আউয়ালের মধ্যে প্রথম হয়েছে কলি বেগম। কলি বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের হাত থেকে। আউয়ালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আউয়াল থেকে সানিতে উঠেছে আবির হোসেন। দ্বিতীয় স্থান আবির হোসেন পুরস্কার গ্রহণ করবে নুরি সাহেবের হাত থেকে। আউয়াল থেকে সানিতে তৃতীয় স্থান করে উত্তীর্ণ হয়েছে মাইশা বেগম। মাইশা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করবে নুরুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে। সূরা খ থেকে আউয়ালে উত্তীর্ণ হয়েছে। সূরা খ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আউয়ালে উত্তীর্ণ হয়েছে আদিয়ান আলম রুহান। আদিয়ান আলম রুহান পুরস্কারটি গ্রহণ করবে জনাব ইমতাজ আলী সাহেবের হাত থেকে। না মুরব্বী হলো না তো গেলে একটা বরকত আছে বুঝছেন।
জামাতের সূরা খ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আউয়ালে গিয়েছে, সূরা খতে উত্তীর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইসরাত জাহান ইবা পুরস্কারটি গ্রহণ করবে সভাপতি সাহেবের হাত থেকে। সূরা খতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আউয়ালে উত্তীর্ণ হয়েছে তাওহিদা আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পুরস্কারটি নিবে জনাব ফারিকুদ্দিন সাহেবের হাত থেকে। সূরা খতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নাফিজা বেগম। সূরা খতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নাফিজা বেগম। পুরস্কারটি গ্রহণ করবে ইমাম সাহেবের হাত থেকে। সূরা খতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ইফতিখার আহমদ। সূরা খতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ইফতিখার আহমদ। পুরস্কারটি গ্রহণ করবে নুরী সাহেবের হাত থেকে। সূরা খতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তানবীর হোসেন। পুরস্কারটি গ্রহণ করবে জনাব কারি জামিল আহমদ সাহেবের হাত থেকে। সারা কেন্দ্রের মধ্যে সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আখলাকে হাসানা সচ্চরিত্রবান ছাত্রী নাবিলা মুবারক। এই পুরস্কারটি গ্রহণ করবে প্রদানকারী সাহেবের হাত থেকে, নাজিম এবং প্রদানকারী সাহেবের হাত থেকে। ছেলেদের মধ্যে আখলাকে হাসানা সবচেয়ে ভালো ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে হলো নাসিম আহমদ, সানি জামাতের নাসিম আহমদ। পুরস্কারটি গ্রহণ করবে জনাব কারি জয়নুল ইসলামের সাহেবের কাছ থেকে। সবচেয়ে ভালো ছেলে আচ্ছা, আমরা বিদায় নিবা গিয়ে আমরা দিব আমিন। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া আচ্ছা দিলে অনেক দিল বাহর দাও দিলে এখন প্রধান খালি এখন বাহর খারিসা বললো রে দিলা কাজ এই বাকি খালি খারিসা বললো রে আপনারা না লেট আছে। এখন কারি সাহেবগণকে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পালা। অত প্রতিষ্ঠানের নাজিম এবং প্রদানকারী জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম সাহেবের কে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব ফয়জুর রহমান সাহেবকে। কারি জয়নুল আবেদিন সাহেবকে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন অত মহল্লার প্রবীণ মুরব্বী জনাব ফারুকুদ্দিন সাহেব ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে কারি জামরুল ইসলাম সাহেবকে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন ইমাম সাহেব ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। কারি হুসাইন আহমদ সাহেবকে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন নুরি সাহেব এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। কারি হুসাইন আহমদ সাহেবকে বিদায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন নুরি সাহেব ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
এখন যা। বিস্কুট বই সারা দিলেই না, বই আর রয়েছে নি দেওয়ার বাকি। যারা পাইছেন না সুরা জামাতের কিছু বই আইন আমরা দিতাম স্যার। হাতে হাতে দিল নাম, যার নাম আছে তার নাম পড়িয়ে দিল, আমরা লেখা আছে অন্য পড়িয়ে দিল, এটা সময় নাই, আপনি পড়িয়ে দিল, যারা তো পড়িয়ে দিল। ওয়াটি আটি দিল, আবো রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে না, উল্টা যে পরীক্ষা দিছে, যে পরীক্ষার আবার রেজাল্ট হয়েছে না। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে কিন্তু দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা শাখা কর্তৃক আয়োজিত পুরো রমজান মাস জুড়ে যে দারুল কিরাতের প্রশিক্ষণ হয়েছিল, সেই প্রশিক্ষণের কিন্তু আজ বিদায়ী সমাপনী ফলাফল দেওয়া হচ্ছে এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং নির্ধারিত শিক্ষকদের আজকে কিন্তু বিদায় দেওয়া হচ্ছে। প্রিয় দর্শক সাথেই থাকবেন। এই মুহূর্তে কিন্তু আমি মসজিদের পুরো
যারা এই মুহূর্তে লাইভে যুক্ত রয়েছেন, চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদের সম্পূর্ণ অংশ আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো, যেহেতু প্রবাস থেকে এই মুহূর্তে অনেক অনেক নির্ধারিত আমাদের এলাকার আমাদের এই চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা পঞ্চায়েতের অনেক সদস্য কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবাসে রয়েছেন। আপনারা যেহেতু এই মসজিদে অনেক অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু এই মসজিদ প্রবাসে থেকে দেখার কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না, আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি। আমি এই মুহূর্তে তুলে ধরছি আপনাদের মাঝে পুরো মসজিদ। প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। এই হচ্ছে আমাদের মসজিদের এক সিঁড়ির স্থান। এই হচ্ছে প্রধান ফটক এবং এই মুহূর্তে মসজিদের পুষ্করণী। এই মুহূর্তে কয়েসুদ্দিন মিনু ভাই, আমি আপনাকে বলবো, আপনার সালামের জবাব কিন্তু মুরব্বীরা দিয়েছে। আপনি যে কমেন্ট করে সালাম দিয়েছেন, আমি মুরব্বীদের সাথে শেয়ার করেছি এবং ওনারা আপনার জন্য দোয়া করেছেন। এই মুহূর্তে কানাডা বসে কয়েসুদ্দিন অর্থাৎ মিনু ভাই এই মুহূর্তে লাইভে যুক্ত রয়েছেন। এই মুহূর্তে আমি কিন্তু আপনার সালামের উত্তর দিয়েছি, ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম, এবং মুরব্বীদের কেউ আপনার সালামের জন্য বলেছি যে আপনি সালাম দিয়েছেন। দর্শক, সাথেই থাকবেন। অনেক সুন্দর কিন্তু চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদ অনেক দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ। এই মসজিদে একটি ঐতিহ্যবাহী পুকুর রয়েছে, পুষ্করণী রয়েছে, খুব সুন্দর পরিবেশ। যাই হোক, প্রিয় দর্শক, যারা প্রবাস থেকে মসজিদকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু মসজিদ সরাসরি দেখার মতন এই মুহূর্তে সুযোগ হচ্ছে না, আপনাদের মাঝে কিন্তু আমি তুলে ধরছি এই মুহূর্তে, সাথেই থাকবেন। এবং মসজিদের অন্য প্রান্ত এই মুহূর্তে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো, মসজিদের যে পুরাতন পেশাওয়াল যেটা বাথরুম বলা হয় সেই প্রান্ত। এই মুহূর্তে মিনু ভাই সাথেই থাকবেন। আর অনেক দর্শক লাইভে যুক্ত রয়েছেন, কে কোথায় থেকে দেখছেন, সাউন্ডগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা বলে দিবেন। মসজিদের উত্তর প্রান্ত এই মুহূর্তে আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি। প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। এখনো কিন্তু কাজ বিদ্যমান চলতেছে এখানে। আসসালামু আলাইকুম। গোলাপ নীলম গাদা নীলম নীলম রজনী গঙ্গা মনের সুখে বলা গতিরাম সকল দেখে। এই মুহূর্তে মসজিদের পুরো ভিতর আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি, সাথেই থাকবেন। মসজিদের ভিতর, প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা জামে মসজিদের এই মুহূর্তে ভিতরের স্থান। এসিও রয়েছে নির্ধারিত 3টি এসি, যে দিয়েছে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও কিন্তু 2-3টি এসির প্রয়োজন এই মসজিদে। যারা এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন, চন্দ্রপুর পূর্ব মহল্লা এই মুহূর্তে ভিতর আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি। যাই হোক, প্রিয় দর্শক, সাথেই থাকবেন। দারুল কেরাত মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট বিদায়ী অনুষ্ঠানের নির্ধারিত এই মুহূর্তে বিদায়ী অনুষ্ঠান চলতেছে। সেই ফাঁকে কিন্তু এই মসজিদের সাথে যারা আন্তরিকভাবে জড়িত এই মুহূর্তে টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করেছেন, প্রবাস থেকে মসজিদ দেখার সুযোগ হচ্ছে না, আপনাদের মাঝে কিন্তু এই মুহূর্তে তুলে ধরছি আমি এই মসজিদের চিত্রগুলো, সাথেই থাকবেন।
তোমরা একবারে চাইবে তুমি ক্লাস তো পরীক্ষা দিচ্ছ না নি কে 1 নম্বর হইছো কে 2 নম্বর হইছো কে 3 নম্বর তারা প্রথম স্থান অধিকার করছো আর তারা দ্বিতীয় স্থান আর তারা তৃতীয় স্থান এখন তোমার কারণ হুজুরে কই মানে করিয়া উনাইবা তারা ক্লাসের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করছো তারা ক্লাসের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছো আর তারা তৃতীয় স্থান অধিকার করছো এখন সবাই নীরবে শুনো একটা কথা কই না আসসালামু আলাইকুম। জামাতে সানির পরীক্ষার রেজাল্টে প্রথম স্থান করে উত্তরাধিকারী হয়েছেন তাসনিয়া জান্নাত, প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আয়েশা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। জুমা আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ওমর সাইদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আনিসা জান্নাত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নাবিলা মুবারক প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মারজানা আক্তার শাম্মী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আশরাফুজ্জামান শামীম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। শাহরিয়া আলম অমিত প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। রায়ান আলম রিফাত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আবু সাইদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নাসিম আহমদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। শাহান আলম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ফাহমিদা জান্নাত ফারিহা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। পুষ্পা জান্নাত রুমানা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ইউসুফ হাসান প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নুসরাত জান্নাত প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এবার জামাতে আউয়ালে রেজাল্ট ঘোষণা করা হলো। আবির হোসেন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাওহিদ আহমদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সানজিদা আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ফাইজা জান্নাত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মাইশা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কলি বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আশরাফুর রহমান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মুন্নি বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবার জামাতে সূরা খর ফলাফল ঘোষণা করা হলো। আদিয়ান আলম রুহান প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। রাগিব আল হাসান প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মহসিন আলম মারজান প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাওহিদা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইসরাত আক্তার মারিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মুনতাহা সিদ্দিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সীমা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নাইম আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নুসরাত জাহান মুর্শেদা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ফাতিমা আক্তার নাফিজা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মাদিয়া জান্নাত শুক্রিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আরিফ আহমদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মাজেদা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ইসরাত জান্নাত ইবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। রাহি আহমদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মিনহা আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সাইদুর রহমান শিপু প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তামিম আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাহমিদ আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। লাকি বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সাকি বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আহিয়ান বাদশা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মারিয়া আক্তার
প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তানিশা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আরিফা জান্নাত প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আবু তাহের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আহমদ আল ইফতেখার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সুমন আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সাদিয়া বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। উম্মে হাবিবা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এবার জামাতে সূরা কর ফলাফল ঘোষণা করা হলো। ইফতেখার আহমদ শাফি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। হাসান আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। হুসাইন আহমদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তানবীর আহমদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নাফিজা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সামিরা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তাহসিন আলম মিজান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ফাহমিদা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আব্দুল কাদির সফওয়ান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আমির শেখ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ইসরাত বেগম প্রথম স্থানে অধিকার করেছেন। মার্জিয়া বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মাহবুবা নুসরাত রিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মুর্শিদা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বাইজিদ হোসেন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আবু সাইদ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নাবিলা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মনিয়া বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। খাদিজা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নাবিলা আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। হাবিবা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নুসরাত বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তামজিদ হোসেন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। রুমান আহমদ প্রথম স্থানে অধিকার করেছেন। সাইফুল ইসলাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আশরাফ হোসেন তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। শাহরিয়া আলম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নিষ্পা জান্নাত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এই হলো ফলাফলের বিষয়। ধন্যবাদ জয়নাল আবেদিন সাহেবকে অত্র কেন্দ্রের রেজাল্ট পরিবেশন করার জন্য। এখন সালম কই আপনাদের আনো দোয়া করল কা বিলাসরি পড়িয়া দোয়া করল কা ইমাম সাহেব রো আনল কা ও মাজি সাহেব এই যাই না जो এখন মিলাদ হইতো মিলাদ বরবাদে শেষ আইতা নেন প্রধান করেছে আইতা নেন গেলাম মিলাদ আরম্ভ হয়ে যাও কিনা করতাম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم أشارني على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبو عبد الله وكان قد استاذ بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولود آسية ومريم في نسوة من الحجيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلوسنا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك سيد يا رسول الله يا حبيب الله दीदार रौदा की तमन्ना दिल में है ही तराना हक से मदीना जाना बेकुल है दिले दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह কে যাও রে মদিনার পথে গোলামদের নিয়ে যাও সাথে নবীজির রওজা মুবারকে নবী রওজাতে সালাম বেজিতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম عليك
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা জানে শুনি আপনার নাম কালেমায় পড়ি আপনার নাম নামাজে আপনাকে সালাম আপনি যে নূরে মুজাসসাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ عليك يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم बेदाय रब मेरे दुरूद और सलाम बरगुज़िदा नबी पर अपने मुदाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन محبوس أيدي الظالمين في مركبي والمزدهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরামুল আকরামিন সর্বপ্রথম আমরার জীবনের গুনাহখানা ইন্দে মাফ করে দেও বাকি জিন্দেগানি খান তুমি মুনিবার মকবুল গুলামি আমরার নসিব করে দেও আয় আল্লাহ আমরা রমজান গুণ ধরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ই মাসের রহমত মাগফিরাত নজাত তামাম আমরার নসিব করে দেও আয় আল্লাহ রমজান শরীফ শেষ হইতে না শেষ হইতে আমরা জীবনের গুনাহখানা ইন্দেওয়ালা শেষ করে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরামুল আকরামিন তোমার বহুত বান্দা বান্দি হলে খতমে কুরআন শরীফ পড়িয়া দোয়া চাইছন খতমে ইউনূস শরীফ পড়িয়া দোয়া চাইছন আল্লাহ ইতা খতম শরীফ হলরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও এর সব চুকু সোনার মদিনায় নিয়ে পৌঁছাইয়া দেও আদম আলাইহিস সালাতু সালাম থাকলে মুহূর্ত পর্যন্ত যত মুমিন মুসলমান হলে ঈমান লইয়া লইয়া খবরবাসী হইছেন তামামর খয়বরে ইতা খতম শরীফ হলর সব শরীফ পৌঁছাইয়া দেও খতম পড়ানে ওয়ালার যত মুর্দেগান তামাম রে মাফ করে দেও তামামর খয়বরে ইতা খতম শরীফ হলর সব পৌঁছাইয়া দেও আয় আল্লাহ আমরা খার নাও কোন বালিশও রাখছিছে তোমার জানাস তোমার কুদরতি সাহায্য যদি কার তাকে আমরা উদ্ধার করে দেও মুসিবত জাদালার মুসিবত দূর করে দেও বেবানা হলে পানা লাগাইয়া দেও বেউসিলা হলে উসিলা লাগাইয়া দেও পেরেশানি হলে পেরেশানি দূর করে দেও লাইলাজ বেআরামি হলর বেআরাম রে শিবা ফরমাও
আয় আল্লাহ দারুল কিরাত মসজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট চন্দরপুর পূর্ব মহল্লা শাখা খানে কবুল ফরমাও। ইয়া আল্লাহ তোমার যত বান্দা বান্দি হলে হাত দিয়া মুখ দিয়া টাকা দিয়া পয়সা দিয়া এই শাখা খান্ডে সাহায্য করছেন আল্লাহ, সাহায্য সহযোগিতা করছেন, এরারে দুনিয়ায় আখেরে তুমি আল্লাহ সাহায্য ফরমাও। বহুত বিদেশি হলে সাহায্য করছেন আল্লাহ, ইটা বিদেশি হলের মাথার ক্ষুদ্র তোরাত রাখো। ইটা বিদেশি হলের যত মুর্দে কান তামাম রে মাফ করে দেও, তামাম মুর্দে কানা হলর খয়বর খান্ডের জন্য তো টুকরা বানাইয়া দেও। এটা বিদেশি হলর হায়াতে তৈবা দান করে দেও, হালাল রুজির দরজারে খুলি দেও, কম দিনের মধ্যে বেশ বেশ রুজি করাইয়া আমরা আমার আত্মীয় স্বজনের কুলো পৌঁছাইয়া দিও। আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরামুল আকরামিন, এই দারুল কিরাতের বিদায়ী অনুষ্ঠান রে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন, এই মহফিল খাটে আমরা লাগি আসরের ময়দানও নাজাতুর শরিয়া বানাইয়া দিও। ইকার কুরআন শরীফের মহফিল দেও আল্লাহ। আয় আল্লাহ আপনার মুর্শিদুল মুকাররম রহমতুল্লাহ ফুলতুলি সাহেব গুলা রহমতুল্লাহ দরজা বুলন্দ ফরমাও। তোমার ওয়ালির উসিলা এই মহফিল দে দোয়ারে কবুল ফরমাও। আল্লাহ তোমার আমিবার জিন্দা মুর্দা মত তামাম রে মাফ করে দাও। বহুত বেটিন যে আমরা লোকে হাত দোয়া শরীক হয়েছেন, ইতা বেটিন তোর জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও। ইতা বান্দিন তোর রমজান গুণ তোরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইতা বান্দিন কোন কাটো আটিছেন তোমার জানা আছে, তোমার কুদরতি সাহায্য দিয়ে গাড় তাকে উদ্ধার করে দাও। আয় আল্লাহ ইতা বান্দিন তো খতম শরীফ পড়িয়া দোয়া চাইছেন, ইতা বান্দিন তোর খতম শরীফ ওনারে কবুল ফরমাও। আয় আল্লাহ ইতা বান্দিন তোর রমজান গুণ তোরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। আয় আল্লাহ আমরার দেশে বিদেশে মুকিম মুসাফির আল্লাহর পে রহমার করম ফরমাও। আয় আল্লাহ এই মহফিলের সদকা খয়রাত রে কবুল ফরমাও, সিন্নি সালাত রে কবুল ফরমাও। এর সবটুকু আল্লাহ আল্লাহ আমরার মুর্দে গান হলো রুয়ে তৈবার মধ্যে পৌঁছাইয়া দেও। শেষ দমগান যাওয়ার আগে আমরার ইমান রক্ষার্থে মদিনার চান্দরে আমরা সামনে আনে হাজির করে দিও। মদিনার চাঁদে চেহারা আনবার দি সবাই সময়া আমরা জবানে দি জারি করে দিও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ফড়াই ফড়াই আমরা খাতিমা বিল খৈর নসিব করিও। আল্লাহ মিলাদ শরীফ হইছে কবুল ফরমাও। আমরা জমাত সূরাতুর রওজা মুবারকের সামনে নিয়ে ধরি দেও। তোমার অভিবার উসিলা আমরার দোয়া আল্লাহ আমরার দারুল কিরাত আমরা রমজান শরীফ আল্লাহ আমরা ইফতার সেহরি তারে কবুল ফরমাও। তোমার হাবিবের উসিলা আমরার দোয়া কান্দে কবুল ফরমাও। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে মুহূর্ত পর্যন্ত যত মুমিন মুসলমান হলে ঈমান লইয়া লইয়া খবর বাসি হইছেন, তামামর খয়বরে খয়বরে এই মাহফিলের সওয়াব পৌঁছাইয়া দেও। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন walhamdulillahi rabbil alamin amin আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে শান্তি শৃঙ্খলভাবে আমাদের বিদায়ী সবার সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে। এবারে আমরা অত্র এলাকার বিশিষ্ট আলেমদ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস নুরি সাহেব উনি আমাদের এই বিদায়ী সভার সমাপ্তি ঘোষণা দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুন্দর মহফিল হইছে, আমরা মহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর মাহফিল হয়েছে, বিদায় অনুষ্ঠান হয়েছে। দেশ বিদেশ থাকি যে যেখান থাকি আমরা লাইভ শরিক হয়েছেন, আমরা আপনারা স্মরণ কররা আমরা লগে আপনারা একাত্মতা ঘোষণা করছেন। আমি সকলরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং ধন্যবাদ জানাই। আর বিদেশ থেকে যারা আপনারা সহযোগিতা করছেন আমি আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি, আপনার সবসময় শুভকামনা করি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আর বিশেষ করে আমাদের এলাকার ভাই জনাব রাদিস আহমদ মিডিয়া পয়েন্ট
24 প্রতিষ্ঠাতা, ওনার এই মিডিয়া দ্বারা আমাদের এই লাইভের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা সম্প্রচার করার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাইয়ের সামনের অগ্রযাত্রা আরও উন্নতি হোক এই কামনা করে এখানেই বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।